کیا داماد کو سسرال کم کم آنا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہاں ایسا ہے، تھوڑی سپیس ہونی چاہیے، تھوڑا اسپیس ہونی چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ کہ اگر داماد کمفرٹیبل ہے آنے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب اسے کہتے ہیں کہ اب بیٹا وہ دوسرا بیٹا ہے تو اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آئے، لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو اس کی اس باؤنڈری کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. گلا نہیں کرنا چاہیے، نہ بیوی کو کرنا چاہیے نہ سسرال والوں کو کہ آپ میرے گھر نہیں جاتے. تو یہ باؤنڈریز ہیں. کوئی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے گھر کا یہ ایک تو ہوتا ہے نا، شادیاں بھی بہت ڈفرینٹ ہم اس میں کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ جو ایتھنیسٹی ہے اس میں کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ خاندان میں، کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی، تو ہر ایک کے اپنے اپنے رولس ہوتے ہیں نا. میری بیٹی کی جو جب شادی ہوئی ہے نا، اس سے پہلے بھی مجھے تو نا ایک عجیب سی نا حیرت ہوتی ہے، میرا داماد بنے گا، کیسے بنے گا، میں کیسے لگوں گی ساس بن کے. تو ایک نا اندر سے عجیب سے بن گیا، یار میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں. صحیح نا، جوانی میں بچے پیدا کر لیں. آپ بھی جوان، آپ کے داماد اور بہویں بھی جوان. اچھا نا، اب مجھے سمجھ آیا ہے کیا میری کچھ وہ مجھے بالکل وہ کیا نا بہنوئی والا کہ ہاں میری بہن کا شوہر ہے یہ، ان کو والا سین ہے. وہ ایج ڈفرنس جب کم ہوتا ہے نا، اور فطرتاً بھی کچھ ساسیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فن لونگ، فطرتاً کچھ بہت چپ رہنے والی انٹروورٹ ہوتی ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں تو فل چل رہتی ہوں. اچھا، ہمارا سوال یہ ہے، آپ نے جیسے کہا کہ ہاں کم کم آنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہو ایز داماد؟ دیکھو سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو، کیس ٹو کیس ہوتا ہے. کم نہیں، کم چلو آئے، عزت سے آئے، لیکن اگر وہ کسی مجبوراً یا ویسے نہیں آ رہا عائشہ کے ساتھ تو مجھے منہ نہیں بنانا چاہیے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لائک صحیح ہے، نہیں آیا، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس بچے کی بھی مجبوری ہوگی، اس نے بھی اپنے دوستوں میں جانا ہوگا. اگر مائیں بیٹیوں کو بولیں گی نہیں یار غلط بات ہے، غلط بات ہے، یہ تو آنا تو چاہیے تھا، تو وہ بیوی کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہاں پنگا ہوتا ہے گھر جا کے. اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ ٹریڈیشن بھی ہے کہ داماد ساتھ آئے گا بہو کے. اب اگر اس فیملی کی ٹریڈیشن نہیں ہے تو اس پہ ساس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے یا کال نہیں کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کا تو یہ ٹریڈیشن ہے. تو میل ڈومیننسی ہے، بہو کو سسرال میں جانا ہے، جو سسرال کی ٹریڈیشن سے اگر آپ اس میں ایڈجسٹ کر جائیں گے تو زندگی بہت سکون سے. اچھا، اب میں ایز داماد آپ دونوں سے پوچھوں گی، سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس چیز کو لے کر، بالکل سب کے اپنے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیں، رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اگر کوئی نہیں، میں آنے جانے کی بات کر رہی ہوں. اگر تو کوئی آکوپائڈ ہے اور نہیں آ پا رہا جینوئن ریزنس کی وجہ سے، تو اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سالوں سال، ایسے بھی کیسز ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور داماد اپنے سسرال نہیں جاتا، تو یہ بھی غلط ہے. مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں ٹائم جہاں ضروری ہے، فار ایگزامپل سالی کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اگر وہاں سے آپ کو کہا جائے کہ آپ آگے بیٹھے ہیں بڑے، یس پھر تو بڑے ہو، تو اگر ان کو کہا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پریزنٹ ہونا ہے. تو رسپیکٹ دے رہے ہیں نا آپ، اس کو ایک ہولڈ دے رہے ہیں تو اس کو جانا چاہیے، خوشی جانا چاہیے. یہی نہیں کہ ناک منہ چڑھا. لیکن اس میں بھی میٹر کرتا ہے کہ سامنے والا عزت لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. کافی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کو ہم یہ عزت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گھر کے فیصلوں میں شامل ہوں، اب سامنے والے کے کالر اتنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں آنا، یہ بھی غلط ہے. پھر نہیں بلانا چاہیے. ہاں، اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو یہ پھر نہیں بلانا چاہیے. ایکسیپٹ کر لیں. اگر کوئی اتنا ہی اکڑا ہوا ہے تو سائڈ میں. مہینے میں کتنی دفعہ جاتے ہو سسرال؟ میرے یہ تو ہر وقت 2-3 چکر لگتے ہیں. نہیں، میرا سسرال دور ہے بھائی. 2-3 چکر لگتے ہیں. قریب میں ہوتا تو پھر سمجھ جاتا ہے، لیکن ہاں 2-3 چکر لگتے ہیں مہینے میں. اچھا فیضان، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اچھا، میرے کیس ٹو کیس، میں اپنے کیس کا بتا سکتا ہوں کہ میں بہت فریکوینٹ جاتا ہوں اور میری ان سے اتنی دوستی ہے کہ میں ایسی مستی میں کال کر بولتا ہوں کیا بنایا آپ نے مجھے بتائیں، تو کہتی ہیں بس تم بتاؤ تمہیں کھانا کیا اور جتنی دیر میں تم آؤ گے میں بنا دوں گی. ایسے میرا ان سے بہت وہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمفرٹ لیول کی بھی بات، بہت کمفرٹ لیول ہے میرا. اور میرا اچھی بات یہ میرے لیے، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنے سسرال میں جانے کے لیے ماہم کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، یہ تو بہت پیاری بات ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ ماہم سیٹ پہ ہے اور میں ہادیہ وہاں پر ہے تو میں سرپرائز دینے ایسے ہی چلا گیا، کچھ میں لے گیا. ہادیہ آپ کی بیٹی ادھر ہے یا ہادیہ اگر نانوں کے پاس ہے تو میں ایسے ہی چلا گیا بغیر بتائے. تو مجھے نہیں پوچھنا پڑتا کہ کوئی گھر پہ ہے وہ مجھے ریسیو کرے گا نہیں کرے گا. اور جو دعوتیں ہوتی ہیں جو میری ننیال میں یا میرے سسرال میں دعوتیں ہوتی ہیں، میں آئی میک شیور کہ میں ہوں، کیونکہ میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو میں، اور اس کی وجہ سے میرا سالہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ ذرا موڈی اپنے نا ہر چیز میں نہیں جاتا، اس کا اپنی اماں سے الگ ریلیشن شپ ہے. کہتے ہیں یار آپ ہر چیز میں آ جاتے ہیں فیضان بھائی، آپ کی سے مجھے جواب دینا پڑتا ہے.
मुझे दोस्तों में जाना होता है, मुझे ये करना होता है, भाई यार अब तो तुम्हारा ऑब्वियसली अब वो अपने ससुराल में बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो यू नो वही वाली बात है कि आपने अपना रिलेशनशिप कैसा बनाया हुआ। और मेरी सास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे काम को समझती हैं कि अगर मैं किसी वजह से बहुत शाज़ नादिर होता है कि मैं नहीं जाऊँ, लेट चला जाता हूँ, मैनेज करके चला जाता हूँ कि मैं जाऊँ शक्ल दिखा के आ जाऊँ, बट आई मेक श्योर कि अगर उन्होंने कहा है तो आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज। इंसान की ना पता है, मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद ये है, इंसान की फितरत होती है कि अगर आप उसके बहुत पीछे पड़ेंगे, सुने आपने चलना है, लाजमी अम्मी अब्बू ने बोला है आपको उस वक्त आना है, तो आप ना थोड़ा चिड़े होंगे कि जब आपके ऊपर कोई इतना मुझे माम को मुझे नहीं बोलना पड़ता। उसको पता है कि अम्मी ने बोला है तो फैजान जाएंगे। और जब आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, अच्छा नहीं चलते, ओके ओके, मैंने अपनी जिंदगी के साथ ऐसे किया है। ऐसे है। और मजे की बात है कि अगर मैं नहीं जाना चाहूँ या मुझे नहीं जाना होता है जो भी, तो मैं अम्मी को डायरेक्ट बोलता हूँ। मुझे माम को नहीं बोलना पड़ता, सुनो अपनी अम्मी को बोल दो कि मैं यहाँ बिजी हूँ, झूठ नहीं बोलना पड़ता। अम्मी मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा, एंड आई ट्राई टू मेक इट। और वो अंडरस्टैंड करती है, हाँ बेटा इट्स ओके, ईजी कर देती हैं। अगर टाइम मिले तो आ जाना, वरना इट्स ऑलराइट। तो इंसान की ये नेचर है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बांध के रखेंगे तो उसको अपने आप को छुड़ाने का दिल चाहेगा। अगर आप उसको फ्री हैंड देंगे तो फिर वो अपना मन मौजी है, उसका मूड है तो आए नहीं, है ना। अब इंसान को लगता है उसे कंट्रोल कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशराइज नहीं जो करें। स्पेस देना कहते हैं उसका बेसिकली मतलब यही है। जी दामाद की भी हम कुछ सुनेंगे। जी अब्बास, शाहबाज, सॉरी शाहबाज जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यार, क्या कर रहे हैं। एक तो मेरी सास हर वक्त बीमार रहती है। अच्छा, एक जेन्युइन बीमार नहीं रहती, हाँ, तो बहाने वाला बीमार रहती है। अच्छा, अब बंदा कहीं हो, जॉब पे हो, कहीं दूसरी जगह नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो हर वक्त उसकी मेरी बीवी की कॉल आती है कि मुझे अम्मी के पास जाना है, उनकी आज किडनी में दर्द है, तो आज दिल में दर्द हो गया। इतने ऑर्गन्स नहीं उनके जितना उनके पेन होता है। नहीं तो वो क्या पता अपनी बेटी से मिलने के बहाने आप कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको दवाई से शिफा नहीं मिलती, उनको जब तक अपनी बेटी से बुराई ना कर ले मेरे घर वालों की, तब तक उनको शिफा नहीं मिलती। कहाँ कैमरास लगाए हैं आपने जो आपको सारी बातें बताएं उनके घर की? क्योंकि जब उनकी बेटी वापस आती है तो वो जब हमारे घर में होती है तो सारे काम ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन जब वापस आती है तो उसकी आंखें सर पे और सर आसमान पे चढ़ा हुआ होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसे मेरे घर की काम नहीं कर रही बल्कि पड़ोसियों के घर की भी काम इधर ही करती है। जबकि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फैमिली में नहीं हुई, मेरी शादी बाहर हुई है और अरेंज हुई है। तो ये भी एक फैक्ट है कि मेरे घर में हालांकि मासी भी है, काम करती है, बहुत कम काम है, लेकिन उसकी अम्मी उसको इतना चढ़ा देती हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मुझ पर। और एक और इशू ये है कि मेरी सास मुझे कहीं पर भी मेरी इज्जत नहीं करती, ताने और तंज देना। एग्जाम्पल दें जैसे मैं किसी शादी में बैठा हूँ तो अपनी ही बेटी की भी इज्जत नहीं करती, उसको बोल देना ये तो तुमने उस दिन वाला ड्रेस पहना हुआ है, हाँ, नया ड्रेस नहीं लिया। और मुझे बोलना कि मेरी बेटी को खिला नहीं रहे, शादी से पहले तो ये इतनी मोटी थी, अच्छी खासी सेहतमंद थी, हाँ, तुम तो उसको कुछ खिला ही नहीं रहे हो। तो इस तरीके से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कभी दावत में हूँ, कभी शादी में हूँ, फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी। आपकी सास क्या फितरत थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या वो सबके साथ ऐसे करती हैं या सिर्फ आपके साथ? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने बेटों के साथ या अपने बेटी के साथ, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली मेरे साथ ऐसा करती हैं। अच्छा, रिलेशन है आपका और मेरे घर वालों के साथ? ऐसा लगता है उनको मेरे घर वालों से कोई प्रॉब्लम है, हाँ, मेरी वालदा से कोई प्रॉब्लम है। शुरू में मैंने भी उनको अपनी माँ की तरह रखा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो मेरी माँ के खिलाफ इसी बातें कर रही हैं, तो फिर मैंने आपको कैसे पता लगा? बीवी तो नहीं बताएंगी ना आपकी, जाहिर है जब नहीं। देखिए अजम्पशंस भी बहुत हैं। कैसे पता लगा? हाँ, वही वाली कैमरा थोड़ी है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बीवी घर में क्या आपकी अम्मी ने आपको ये बताया कि इसकी अम्मी ने इसको बोला होगा? अच्छा मुझे खाली बता दें, जब आपको पता लगा आपने क्या किया? जब मुझे पता, जाहिर है जब मुझे पता लगा तो मैं स्ट्रिक्ट हो गया, मैंने जाना कम कर दिया, अपनी बीवी को भी रोकना शुरू कर दिया। सास के बारे में पता लगा तो आप बेटी के साथ स्ट्रिक्ट हो गए? अपनी शायद मैं अपनी बीवी, मेरी बीवी हर वक्त कहती है कि मुझे लेकर जाओ, उसकी वजह से मेरी 2 जॉब्स भी चली गई। तो अब मैंने उसको बोला वो खुद नहीं जा सकती, मैंने बहाने कर, वो ही बात है ना कि दूर है तो अब अगर खुद भी भेज दो कि भाई तुम खुद चली जाओ या किसी भाई को बुला लो, तो इस पे भी बहुत बड़ा इशू है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम अपनी बेटियों को ये ट्रेन क्यों नहीं करते कि भाई उबर पकड़ो, रक्षा पकड़ो,
खुद चली जाओ यार, मतलब अच्छी अच्छी हमारी बसें स्टार्ट हो गई हैं अब तो मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों हमें किसी आदमी की जरूरत है, हमें लेने आओ भाई, इतनी दूर से नौकरियां करना, एक पूरे कुनबे को संभाल रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों हम अपनी बेटियों को सब ट्रेनिंग दे देते हैं। ये ट्रेनिंग क्यों नहीं? इतने सारे कंसर्न्स हैं, आपने कभी अपनी सास के सामने रखे, बताया? मैंने अपनी सास के सामने तो कभी नहीं रखे। तो गलत है, अपनी बीवी को ये बार बार बोलते रहे। सबसे बड़ा मसला यही है। आप उनको बिठा के आप उनको बताएं कि मुझे ये मसला हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप जो उनसे वो खराब हो रहा है, बजाय इसके कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी, सॉरी आप कथा करें माफ, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर खराब।